A warm welcome to you for Swajnana classes. Dear students, I am sure you have done your homework or the task that is assigned. In the previous classes, we have learned what is a sentence. Take, can we call it as a sentence? Go, can we call it a sentence? No. Then, what about you, Sundar? Can you answer? Yes, group of words arranged in order to give complete meaning. Okay, having learned this, just to remind you, structural classification of sentence. Structure, rachane. ಹೇಗಿರಬೇಕು sentence? Subject and predicate. Subject and predicate. Subject. Let us take Columbus. Columbus discovered which new land? He discovered a new land. What is that? America. Now, who discovered Columbus? It is a subject, doer, or it is a naming part. It is a naming part. How do you call subject? Kartrupada, naming part. Hesaru. Or he, instead of noun, name of person, you can write he also. If female, you can write she. Then what do you understand? In subject, either you may write noun or pronoun. Now let's come back to the other part. Discovered. Discovered. Yeah, which letter is missing in this? Which letter is missing? C is missing. Okay, good. Discovered is a verb, short form, and here it is a object. Now here, this part is predicate. What do we have in predicate? Verb and object. Need not be object every time. For example, you come to school every day, don't you? We come to school. You know how to find or if there is a verb, there should be a verb. There is whether it is a transitive verb which takes object or intransitive doesn't take a object. Now here it is a transitive, it takes object. Now here we, naming part, subject, now discovered, it is a verb, come is a verb. Okay. Then here, to school where? It is not an object, but we come where there is a big suspense. In order to complete the meaning, we write it is called complement. What? Complement. There is no subject but a complement. You understand only this verb plus object. Yes, we, O. If you remember, this is enough, and you can make out whether it is there is object or not. Verb plus complement. Verb. Ask a question. Who did come? No. Not who came. Who did come? No. What did you come? Do you have answer? No. Nini yaranu bandi? Illa. Nini yenanu bandi? No answer. Find a kanduvidida yavudanno? Answer is there. I ate apple. Yenanu tindi? Apple.
ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಕರೆದೆ, ಐ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್. ಯಾರನ್ನು ಕರೆದಿ ನೀನು? ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು. ಅಲ್ಲಿ ಹೂಮ್ ಅಥವಾ ಹೂ ಡಿಡ್ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಬೇಕಾದರೆ ಹೂಮ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಕಾಲ್, ಐ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, ಐ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್. ಇಷ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದು ನೀವು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಡಿಡ್ ಯು ನೋಟ್ ಡೌನ್? ಓಕೆ, ಮುಂದುವರಿಯುವ. ಈಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ಏನು? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್, it is said what the subject does, something about the subject, something about the subject. That is a structural. Now let us see types of sentence. Types of sentence. We have to learn this. Straight away let me go. We work hard. We work hard. It is a simple sentence. Try to understand, there is a subject and there is a predicate. And subject and predicate, we can call it a clause. Vyakyanga. Clause. What? Clause. Clause. Okay. Clause ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ you must remember there are main clause or independent clause or ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, I write, I studied hard, and I scored good marks. Here you see, I studied hard. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ. I scored good marks. ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಾನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಎರಡು ಕೂಡ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತದೆ. Is it clear? Okay. Now here in this we find how many clauses? 2 clauses. What kind of clauses are they? They are main clause. In this main clause we have more than one finite verb. I studied. Finite verb is a verb that changes as per tense and number of persons. Here studied, and here scored. Score become scored. Here it is a finite verb. Now I give one more example. They play well, so they can win the match. Here again, can you classify? They play well, independent agi they work. And here they can win the match, ಆಗ್ತದೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ಸಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ
ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ವಿ ಕಂಬೈನ್? ಟೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಟೂ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಈ ಲಿಂಕರನ್ನು ಬಳಸಿ, ಈ ಲಿಂಕರನ್ನು ಬಳಸಿ, ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಐ ಗಿವ್ ಒನ್ ಮೋರ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು? ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಬೇಕು. ಒನ್ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ರಿಮೆಂಬರ್, ರೈಟ್? ವಿ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್. ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವೀಗ? ಎರಡು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂಗಗಳನ್ನು, ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಿ? ಲಿಂಕರನ್ನು ಬಳಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಟೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಬರೀತೇನೆ. ಯು ಸಿ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರೀತೇನೆ ನೋಡಿ. ವೆನ್ ಐ came to class, my teacher had finished the correction of notes. Giving notes ಹೇಳ್ಬೋದು, correction of notes. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡುವ. ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಿನಿಶ್ ದ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ಸ್. ಈಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನೀಗ ಯಾವುದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ವೆನ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ತಲುಪುವಾಗ, ಬರುವಾಗ, ವೆನ್ ಐ ಕೇಮ್, ಮೈ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಅವರು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಈಗ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಲಿಂಕರೇ. ಇದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು? ಇದು ಕೂಡ ಲಿಂಕರನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು? ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಏನೋ? ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಂಕರ್. ಕೆಲವರು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟೂ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಿಯರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡುವ. ವೆನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್, ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಾಗ, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತಾ? ಬರುವಾಗ ಏನಾಯಿತು? ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾಗ ವಾಕ್ಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತಾ?
When I reach the bus stand or bus station, the bus had already left. ನೋಡಿ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಮೈ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಿನಿಶ್ ದ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ಸ್. ಅದೇನಾಯಿತು? ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬರೀತೆ ನಾನು, MC ಅಥವಾ IC, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದೇನಾಯಿತು? ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ DC, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಯಾಕೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್? ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬಿ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಸ್ಟ್ and more than one, or one main clause and ಹೇಳಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೀವು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನೀವು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ ದ ಲೆಸನ್ಸ್, ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ವಿ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 132. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಪೇಜ್ ಅಟ್ 132. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ. ಎಸ್ ಸುರೇಶ್, ಯು ರೀಡ್. ಯಾ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಫುಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇರ್ಸ್, ಪೇಪೆ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ದಿ ಆಂಗ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದುಂಟಲ್ಲಿ? ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವರ್ಬ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅದು ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಯಾವುದು ನಾನ್ ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀತೆ ನಾನು, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಆಗ್ತದಯ್ಯ. ಇದು ಯಾವ ವರ್ಬ್? ಮಾಡೆಲ್ ವರ್ಬ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನು? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಈಗ? ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ನೋ ಸೆನ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಈಟ್, ನೋಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಈಟ್ ಆ್ಯಪಲ್. ಈಟ್ ಏನಾಯಿತು ಈಗ? ಇದು ನಾನ್ ಫೈನೈಟ್. ದೇ ವಿಲ್ ಈಟ್, ಶಿ ವಿಲ್ ಈಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಐ ವುಡ್ ಈಟ್, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಫೈನೈಟ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡಲ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಮಸ್ಟ್ ಈಟ್ ಆ್ಯಪಲ್, ಐ ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ಮೈ ವರ್ಕ್. ಆದರೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಐ ಆಮ್ ಯೋರ್ ಟೀಚರ್, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಏನಾಯಿತು? ಏನಾಯಿತು? ಫೈನೈಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆರ್ cow has 4 legs. She has 3 bags. 3 bags. One for water, one for mask, and one for food. See here, she has. ಯಾಕೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಯಿತು? ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು? ಇದು ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಶಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಇದು ಈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಆದರೆ ವಿಲ್ ಬರುವಾಗ, ಮಾಡಲ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು? ನಾನ್ ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆ್ಯಪಲ್ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಿ, ಈಗ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ. We shall do this one like an apple, eating an apple. Compound sentence ಹೇಗೆ? Pepe stood at the foot of the stairs and
he stopped the angry men. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಕ್ಲಿಯರ್. ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುವ. ಪೇಪೆ ಸ್ಟುಡ್ ಎಟ್ ದ, ಅದು ಯಾವುದು? ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್? 2. That is why it is an example for compound sentence. Now third one you see, Pepe stopped the angry man as he stood at the foot of the stairs. As he stood at the foot of the stairs. ಅದೇನಾಯಿತು? ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತದ? ಅವನು ಫುಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇರ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು? ಏನು ಅರ್ಥ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು? ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಬರೆಯಲೇಬೇಕು. ಪೇಪೆ ಯಾವುದನ್ನು? ಪೇಪೆ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಮೆನ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ನಿಮಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ 1 ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಉಂಟು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವರ್ಬ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ? ಕಮಾನ್ ಟೆಲ್ ಮೀ. ಓನ್ಲಿ 1 ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? 1 ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ವೆಲ್, I scored more marks or I scored more. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಆಯಿತು. ಇದೇನಾಯಿತು? ಸಿಂಪಲ್. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ. I studied well. ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾ? ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾ? ಬರೆಯುವ. I referred books and completed my ಯಾವುದು? ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ. ಐ ರೆಫರ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್, ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಮೈ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ಅದೇನಾಯಿತು? ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕರ್ ಯಾವುದು? ಆ್ಯಂಡ್. ಏನಾಯಿತು? ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಯು ಸ್ಟಡಿ, you attend the class every day ಅಥವಾ regularly, or you will not understand. ನೋಡಿ ಯಾವ ಲಿಂಕರ್ ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತಾನೆ, ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ಅವನು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಾಸ್ ಸಿಕ್. ಸಿಕ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಶಾಲೆಗೆ? ನೋ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೀ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಗೋ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಹೋದ್ನ ಅವನು? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ coordinating conjunctions. Two independent ಅಥವಾ main clauses. ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ it will be a hot cake for you to eat.
Mainly, you have to remember coordinating conjunctions and or but. Usually, you will be asked like this. There are more, I will let you know later. Now, next one, that is a complex. It is not so complex, but in our complex, in this wide complex, beautiful complex, complex sentence is very easy. That you see. It's a book. It's a book which was given by my friend or teacher, whomsoever. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಸ್ ಅ ಬುಕ್, ಮೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಲಿಂಕರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಜಾಯಿನ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್. ನೋಡಿ, ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಗಿವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. It depends on this one. That is why dependent clause. This is a independent clause. One more. As I was suffering from not evening meal supper, suffering from headache spelling, head aache alla, headache, ACHE, headache. I could not sleep well. ನೋಡಿ, as I was suffering ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ, ತಲೆನೋವು ಇದ್ದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು? I could not sleep, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು this one is independent clause, I see. And as I was suffering from headache, it is a DC, dependent clause. ಈಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? 133ಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಂದೊಂದರಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ? ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿ ದ ಡೆವಿಲ್ ಲಾವ್ಸ್, ಬಟ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಆ್ಯಂಡ್. The sailors misbehaved, the teacher punished for they were talking in the class. For nodi conjunction subordinate alladu, coordinated conjunctions. Santa Maria will turn her help towards, or Columbus was full of hope, and so nodi the crew was angry, yet the teacher gave the work yesterday, yet I could not finish it. Adella yavudu? Coordinating conjunctions, compound sentence. ಈಗ let us move. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ABC, ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಆಲ್ದೋ ಪೇಪೆ ವಾಸ್ ಅ ಬಾಯ್, he was very useful to Columbus. Although Pepe was a boy, little boy, he was very bold. Columbus was furious when he heard the song, Columbus, yes, a keg of rum to kingdom come. ಅಲ್ವಾ? ನೆನಪಾಗ್ತದ? ಅದೇ. They sailed until they reached the island. He continued his voyage until he found a new land. ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಯಾವುದನ್ನೇ ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಲ್ಲಿ? ಆಲ್ದೋ ಅಥವಾ ಅದು, ವೆನ್, ಅಂಟಿಲ್. ವೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಹೂ, ದ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ WHY ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಸೇಲ್
because we come to school every day because we want to learn new things. Very good. I hope that we are not entertaining mutinous thoughts. This is a vision which God has given me. We are men if you reason with us. If you study well, you can score more marks. If you neglect, you have to repent. ನೋಡಿ if clauses ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತುಂಟ, ಈಗ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ. ಕೆಲವು ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ಗಳು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ the clauses or analyze the clauses. Coffee was very hot, but he drank it fast. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಕ್ಲಾಸ್ and name the type of sentence. ಓಕೆ, ಇದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀವು, ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, it was easy though it was very near. He was waiting for the bus. ಹತ್ತಿರ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ನಡೆಯಬೇಕಲ್ವಾ? ಓಕೆ. jumping high, he plucked, ಲಕ್ ಉಂಟಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಕ್, ಪಿ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ಲಕ್. he plucked the bunch of mangoes. ಈಗ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೂರನೇ ಕೊಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಸಾಕು. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್, ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್. ಅಗೈನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಆಗಬೇಕು? ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂದರೆ ಅಧೀನ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೆಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಅದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಲ್ವಾ. ಸಂಕೀರ್ಣ ವಾಕ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಂಕೀರ್ಣ ವಾಕ್ಯ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಇದ್ದರೆ ಅದೇನಾಗಬೇಕು? ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಆ್ಯಂಪಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕಾಂಪೌಂಡು, ಸಿಂಪಲ್ ಯಾವ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು. ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈಗ ಬಟ್ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಡೌಟೆಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪೇಪೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಐ ವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬಸ್ ಫಾರ್ 1 hour ಬಟ್ ಬಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್. ಏನಾಗಬೇಕು? ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ವೈ? ಬಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ could not come to my house because he was worried about dog. There was dog at home. He was worried about the dog.
Swami could not sleep alone in his father's office room because he was afraid of darkness. ಮಾಡಿದಿರಾ? ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ all the students clapped and danced with joy when the teacher stopped the class in time. ಏನಾಗಬೇಕು? ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ವೆನ್. ಅದರದ್ದು ಏನಾಗಬೇಕು? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು your complex and learn more about it. Okay, for any doubts you can ask me. Please be free to call me. Okay, good. Do your work. All the best.